وبرکاتہ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 کربلائی معلیٰ اہل بیت علیہم السلام سے اظہار عقیدت کرنے کا مرکز کربلائی معلیٰ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے وسیلہ کربلائی معلیٰ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ آئیے کربلائی معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام و عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک سرزمین پر
آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کا خادم، آپ کا میزبان سید جاوید الحسن رضوی اپنے پروگرام یہ کربلا ہے کی قسط نمبر 387 کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کل جمعرات ہوگی، 25 ربیع الاول ہوگی۔ 25 ربیع الاول کو 4 مناسبتیں ہیں۔ ایک وہ کہ جناب صحابی عظیم جناب سعید بن جبیر کی شہادت ہوئی ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہادت بھی ہمارے ہاں پاکستان میں منائی جاتی ہے۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ کل جمعرات بھی ہوگی، اور ایک جنگ دومت الجندل جو کہ پیش آئی تھی یہ بھی 25 ربیع الاول کو تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے بھی جس طریقے سے بنی اسرائیل میں 2 اشخاص نے یہاں اس مقام پر ایک غلط فیصلہ کیا تھا، اسی طریقے سے میری امت کے اندر بھی 2 افراد دومت الجندل کے مقام پر غلط ایک فیصلہ کریں گے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دور میں حکمین کی صورت میں پیش آیا تھا، وہ یہیں پر آپس میں معاملات طے کیے گئے تھے، اور یہاں پہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند اکبر جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 25 ربیع الاول کو صلح بھی کی تھی معاویہ کے ساتھ، 25 ربیع الاول کو صلح بھی کی تھی۔ اور ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی۔ پڑھنے والے مہمان حاضر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان سید حیدر رضا زیدی صاحب عارف والا پنجاب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، بغیر وقت صرف کیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو معطر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ کعبہ جاوید حسن صاحب کربلائی اور ان کی انٹائر ٹیم کا کہ مجھے یہ موقع دیا۔ وقت کیونکہ بہت محدود ہے اس لیے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں چاہوں گا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے، ان کی نعت اقدس سے ابتدا کروں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو دیکھی لبوں پر ثنائے جو دیکھی لبوں پر ثنائے محمد، جو دیکھی لبوں پر ثنائے محمد، ہوا مجھ سے راضی خدائے محمد، ہوا مجھ سے راضی خدائے محمد، جو دیکھی لبوں، جو وہی خدا ہے وہی بات ان کی، جو وہی خدا ہے وہی بات ان کی، ہے مرضی خدا کی رضائے محمد، ہے مرضی خدا کی رضائے محمد، جو دیکھی لبوں، اور فضیلت تو اس کی گھٹائے کوئی کیا
فضیلت کو اس کی گھٹائے کوئی جس سے دوش پر خود سے دوش پر خود اٹھائے محمد جو دیکھی لبوں محمد ہے مصروف ہم دے خدا میں محمد ہے مصروف ہم دے خدا میں خدا کر رہا ہے ثنائے محمد خدا کر رہا ثنائے محمد جو دیکھی لبوں شعر ہدیہ کرتا ہوں یقیناً مددگار ہے وہ یقیناً خدا کا مددگار ہے وہ نوالے جو تجھ کو کھلائے محمد نوالے جو تجھ کو کھلائے محمد جو دیکھ لبوں یہ دوہرا شرف خیر سے میں نے پایا یہ دوہرا شرف خیر سے میں نے پایا محب گدائے محمد محب علی اور گدائے محمد جو دیکھی ثنا حسین و حسن کا ثنا ہوں میں جو حسین و حسن کا حقیقت میں ہے یہ عطائے محمد حقیقت میں ہے عطائے محمد جو دیکھی لبوں سناؤں گا جا کر سہیل کو نعتیں سناؤں گا جا کر سہیل کو نعتیں جو روزے پر اپنے بلائے محمد جو روزے پر اپنے بلائے محمد جو دیکھی لبوں پر ثنائے محمد جو دیکھی لبوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے 5 اشعار ہدیہ کرتا ہوں جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیونکہ ایام راہ ہیں سرکار کے میں پیش خدمت کرتا ہوں میں ازل سے نمک خواہ ابو طالب کا میں ازل سے
ہوں نمک خوار ابو طالب کا، اس لیے کرتا ہوں پرچار ابو طالب کا، میں نزل سے ہوں نمک خوار ابو طالب کا۔ اور کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے زمانہ، لیکن کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے زمانہ، لیکن کلمہ پڑھتے رہے سرکار ابو طالب کا، میں ازل سے ہوں نمک خوار ابو طالب کا۔ اور ابو طالب تو محمد کے سچے حبدار، ابو طالب تو محمد کے سچے حبدار، اور اللہ ہے حبدار ابو طالب کا، میں دل سے ہوں نمک خوار ابو طالب کا، میں ازل سے ہوں نمک خوار ابو طالب کا۔ اور حمزہ و جعفر عباس ہو یا حیدر ہو، حمزہ و جعفر عباس ہو یا حیدر ہو، کل گھرانہ ہے علمدار ابو طالب کا، میں ازل سے ہوں نمک خوار ابو طالب کا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ امیر المومنین علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی آپ کو شفاعت نصیب ہو، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ میں خصوصی دعائیں کروں گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، دل کو ٹھنڈا کر دیا آپ نے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان سید حیدر رضا زیدی صاحب، عارف والا پنجاب سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان محسن علی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد، کیسے ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان۔ بغیر صرف کیے وقت چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مومنین کے دلوں کو تسکین پہنچائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ ایک قطع اور ایک نوحے کے چند بین پیش کرتا ہوں۔ عنایت ہو جناب علی۔ مانگو دعا حسین سے، خالی نہ جائے گی۔ مانگو دعا حسین سے، خالی نہ جائے گی۔ یہ بات خود خدا سے ٹالی نہ جائے، اور مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، مجلس حسین میں بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملی کہ سنبھالی نہ جائے۔ مانگو حسین سے، خالی
ایک مولا علی اکبر کے نوحے سے عنایت بسم اللہ. نظروں کو اپنی پیر کے بڑی اے بابا جان آپ ذرا دل سنبھالنا، کہتے ہو ہاتھ زخم سے اپنے ہٹاؤں میں، ٹوٹی سے نہ یہ آپ کو کیسے دکھاؤں میں، کہ اکبر جو ہاتھ سینے سے اپنے ہٹائے گا، بیٹی کا سینہ باپ سے جائے گا، اور بھائی کی چکی آپ کی کمر، بابا خدا را دیکھو نہیں تم میرا جگر، کہ بابا تمہارے واسطے ہے سخت امتحان، لاشیں جواں اٹھاتا نہیں باپ ناتواں، سن کر سخن یہ شاہ کی سلمان اعظمی، بیٹے کا سینہ چوم کے نادے علی پڑھی، برچی کا پھل جو کھینچا کلیجہ لایا، یا تھا شبیر کو وہ اپنی جینے کا اے بابا جان آپ ذرا دل سنبھالنا. ماشاء اللہ. آپ کے پاس وقت بہت ہے؟ شکریہ. اگر کوئی اور کلام جی پڑھنا وقت چاہیں ہے. تو آپ کے پاس وقت ہے. میں ایک مناجات امام حسین سے استغاثے کی پیش کرتا ہوں، 2 اشاریے بھی پیش کر دیتا ہوں. عنایت ہو. ہر برس جانا ہے مولا اب مجھے کرب و بلا، دل صدائیں دے رہا ہے لبوں پر یہ دعا، ہر برس جانا ہے مولا اب مجھے کرب و بلا، کیوں فقط ایک بار جانے کا کہوں میں آپ سے، عمر بھر جاتا رہوں پہ بھی تڑپ باقی رہے، کربلا ایک بار جا کر دل نہیں بھر پائے گا، ہر برس جانا ہے مولا اب مجھے کرب و بلا، اور ہیں میری آنکھوں
دیکھا جو گیا کر وہ بلا لوٹ کر زوار جب وہ کربلا سے آ گیا آنکھ میں آنسو بھرے تھے لبوں پر یہ دعا ہر برس جانا ہے مولا اب مجھے کر وہ بلا. بہت شکریہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو مولا بار بار لاتعداد کربلا کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور آپ کے اس خلوص بھرے ذکر کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے. جلد کربلا معلیٰ میں آ کر بارگاہ اقدس میں امام حسین علیہ السلام کی ذریعے پر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا نصیب ہو. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان محسن علی صاحب کراچی سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، آپ کے اجداد کی روحیں شاد رہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے سدا آپ آباد رہیں. یقیناً کربلا معلیٰ اہل بیت علیہ السلام کے اس مرکز کا نام ہے جہاں پہ آ کے وفائیں وفا بننا سیکھتی ہیں، صبر کی تعلیم حاصل کرتا نظر آتا ہے، عقل یہاں سے مدہوش ہو کے جاتی نظر آتی ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد انسان کو ایمان کی الف بے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کربلا وہ مرکز ہے جہاں پہ انبیاء کی رسالتیں بچتی نظر آتی ہیں، ائمہ کی امامتیں بچتی نظر آتی ہیں، حق کی حقانیت بچتی نظر آتی ہے، خدا کی توحید بچتی نظر آتی ہے. یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے وہ کام انجام دیا ہے کہ دنیا کو آخرت کو جو کچھ مل رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے ایک دن کی محنت کا صدقہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی یہ محنت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کا اثر ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے انگ انگ میں بسا ہوا ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کو اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کا گوشت و پوست یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے لعاب سے بنا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز کھلائی ہو. امام حسین علیہ السلام نے کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا، فقط جب بھی پیاس لگی، جب بھی بھوک لگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا لعاب دہن حاضر ہوتا تھا، جس کے سبب سے امام حسین علیہ السلام رسول خدا سے ظاہری طور پر بھی حسین منی ہو گئے ہیں، اور باطنی طور پر تو یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے روحانیت کی وہ منزل، روحانیت کا وہ مقام، روحانیت ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ روحیں بھی ان کے آگے حیات مانگتی نظر آتی ہیں. ان کے مقام کو ہم کیا پہچان سکیں گے کہ جن کے ایک دن کے کام کو دیکھتے دیکھتے پہچانتے لوگ تھک گئے، حیران ہو گئے، عقلیں حیران ہیں اور سرگردان و پریشان ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک دن میں کیا درس دے گئے ہیں. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا ایک دن کا درس تمام عالم پہ حاوی ہے، تمام عالم پر بھاری ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کیا بتاؤں کہ سال ہر سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، اور سال کے 2 مہینے 8 دن امام حسین علیہ السلام کے نام سے تو خصوصاً منسوب ہیں عزاداری کے لیے، لیکن لوگ ذکر سنتے ہیں، ذکر تازہ ہے کیونکہ ایمان تازہ کر دی ہیں کربلا نے. جب ایمان تازہ ہوں تو عقیدے تازہ ہوتے ہیں، عقیدے تازہ ہوں تو دنیا و آخرت میں نجات کے رستے نظر آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قریب اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے پتہ چلتا ہے کہ حیات و بقا کیسے ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا شروع برنامہ میں، پروگرام کے شروع میں، کہ کل 4 خصوصی مناسبتیں ہیں. ایک
जंग दौमतुल जंदुल, जो कि एक रहज़नों के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने की थी। ये जंग तो नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मदीना से 1000 सवारों के साथ निकले, और जब इस बात की खबर उन रहज़नों को मिली, रहज़न उस शख्स को कहा जाता है क्योंकि हमारी उर्दू को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। जो भी इस्लामी ज़बानें हैं, आपको चाहिए उनका कुर्ब हासिल करें, उन्हें सीखें, उन्हें लिखना सीखें, उन्हें पढ़ना सीखें। अपनी दुनिया की सहूलत को ना देखिए, आखिरत की सहूलत को देखिए, क्योंकि अगर दुनिया की सहूलत के मूड में रह गए, दुनिया की सहूलत की कोशिश में रह गए, तो आखिरत यकीनन बिगड़ जाएगी। दुनिया और आखिरत को साथ साथ लेकर चलना है। इसलिए जो चीज़ें दीन के करीब रखती हैं, इंसान का कुर्ब व जवार दीन के मुताबिक होना चाहिए, इंसान की रिहाइश दीन के मुताबिक होनी चाहिए, इंसान का पहनना दीन के मुताबिक होना चाहिए, और जितना हो सके बिलाद इस्लामी की तरफ आप लोग रहें, बिलाद इस्लामी में रहें। बिलाद कुफ्र में जाकर यकीनन अगर आप इतने मुहकम ईमान वाले हैं तब तो आपका ईमान बच सकता है, वरना हवा, अतराफ, फ़ज़ा और लोगों का माहौल असरानंदाज हुआ करता है। इसीलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बिलाद कुफ्र की तरफ हिजरत करने को मकरूह करार दिया है, और हमें अपना ज़बान भी इस्लामी रखनी चाहिए। इस्लाम की ज़बान यकीनन अरबी ज़बान है, अरबी ज़बान को सीखना चाहिए, पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, इसके मखारिज हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि हकीकत दीन हमें अरबी ज़बान में मिलता है। हाँ, फ़ारसी ज़बान के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, लिहाजा फ़ारसी ज़बान भी क्योंकि अरबी के बाद इसका दर्जा आ जाता है, अरबी के बाद फ़ारसी को भी सीखना चाहिए। और अरबी के बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी ज़बान है, जिसे दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं, वो मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूँ, और अक्सरियत में जिसे समझा जाता है वो उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान को हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और ये ना हो कहीं हम उर्दू ज़बान को भूल ही जाएं। उर्दू ज़बान को ताज़ा रखना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम की ज़बानों में से एक ज़बान है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने दर्स दिए हैं, और वो ये कि हमें अरबी को सीखना चाहिए। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अरबी सीखने की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अहादीस फरमाई हैं, और बात चल रही थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की दौमतुल जंदुल की। दौमतुल जंदुल, जुंदल कह लें, जंदुल कह लें आप, उसके अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने जब सुना कि राहज़नों का एक इलाका बना हुआ है, वो जो भी मदीने से बाहर जाता है उसे लूट लेते हैं। रसूलुल्लाह 1000 सवारों के साथ बाहर निकले मदीना से, और मदीना से बाहर जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने जैसे ही उस मकाम पे ठहराव किया, देखा कि वहाँ पे वो लोग मौजूद नहीं हैं, यानी वो लोग पहले ही डर के भाग चुके थे। वो अपने सामान माल मता वहीं पर छोड़ के गए थे, क्योंकि वैसे ही राहज़न थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने वो कुफ़ार का, वो मुनाफिकों का वो सारा माल लिया और आकर मुसलमानों में तकसीम किया। वापसी आते हुए दौमतुल जुंदल के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर भी जिस तरीके से बनी इसराइल में 2 लोगों ने इसी मकाम के ऊपर एक फ़ितना किया था, यहाँ पर भी एक फ़ितना होगा। और ये फ़ितना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के बाद ये हकमैन का जो वाक़या पेश आया, यही एक वाक़या था जो कि इसी दौमतुल जुंदल के मकाम पर पेश आया था। यहाँ पे अबू मूसा अशरी ने और साथ में मिल के दूसरे ने फ़ैसला करने के लिए आपस में मीटिंग की थी इस मकाम के ऊपर। और एक वाक़या जो पेश आया वो ये था, जनाबे सईद बिन जुबैर जलीलुल कद्र सहाबी हैं, इनकी मज़ीद अहादीस भी मैं आपको इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। बहरहाल इनकी भी बड़ी बेदर्दी से शहादत हुई है, इनकी शहादत भी 25 रबीउल अव्वल को है। और तीसरा जरियान जो पेश आया है वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने माविया इब्न अबू सुफियान के साथ कल ज़ाहिरी सुलह की थी। सुलह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमल के एक किस्म थोड़ी सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया वो यकीनन एक इंतहाई अमल था, यानी अपने आप को कुर्बान कर देना एक इंतहाई अमल था। क्यों, किस लिए? मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मनसूस मिनल्लाह होते हैं। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम
अल्लाह के अम्र का इजरा करते हैं। ये हमारी फ़िक्र की बात नहीं, ऐसा क्यों किया, ये क्यों करना मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में कोई दुनियादार बंदा वो शख्स करे जिसे सीखना हो एक तरीका, दूसरा वो शख्स करे जिसे मासूम अलैहिस्सलाम के किए के ऊपर यकीन ना हो। कि हर सवाल के दो मफहूम हुआ करते हैं ना, एक एतराज़ होता है, एक समझना होता है। एतराज़ जो है मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ात के अंदर एक मुसलमान को ज़ेबा नहीं है। हाँ, समझने के लिए सवाल किया जाए ये और चीज़ है। मफहूम, तफ़हीम व तफ़ाहुम ये लाज़िम दीन है, हमें सीखना चाहिए। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने सुलह का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने देख लिया था कि गिरोह के अंदर जो लश्कर के अंदर जितने भी लोग थे वो बिक चुके थे, अक्सरियत बिक चुकी थी, और वो चाह रहे थे कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ें और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा से या किसी और तरीके से शहीद कर दिया जाए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला के दीन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें पहुँचाना है उन्होंने एक वक्त तक, और ये पहुँचाना उनका लाजमी था। इसलिए मासूम अलैहिस्सलाम ने इस अमल को किया कि सुलह को इख्तियार किया। मासूम अलैहिस्सलाम ने जो सुलह को इख्तियार किया उसमें काफ़ी सारी शराइत थीं। एक अहमुल मुहिम्मात शर्त जो थी, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सुलह कर रहा हूँ इस शर्त के ऊपर कि आज के बाद मेरे बाबा को मिंबरों के ऊपर सब व शितम नहीं किया जाएगा। यानी इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ मिंबरों पर पैसे देकर सब व शितम के लिए माइल किया जाता था। और मासूम अलैहिस्सलाम ने एक और शर्त भी रखी थी कि मुआविया अपने बाद किसी दूसरे को, अपने फ़र्जंदों में से किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे। और एक और शर्त भी रखी थी मासूम अलैहिस्सलाम ने कि मुआविया कुरान और हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अमल करेगा। ये मासूम अलैहिस्सलाम की काफ़ी सारी सख्त शराइत थीं जिन्हें मौके के ऊपर कबूल कर लिया गया। अब इन पर अमल कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये तारीख़ उठाकर इंसान खुद भी देख सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आश्कार भी हैं। और आखिरी जो बात है वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के विसाल की है। विसाल कहूँ, शहादत कहूँ, कत्ल कहूँ, जुल्म कहूँ, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ रवा रखा गया है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ईसार किया, इतनी कुर्बानी दी, इतनी वफ़ादारी की कि यकीन जानिए इब्तदाए इस्लाम में इतना वफ़ादार, इतना ईसार कुनंदा और इतना कुर्बानी देने वाला कोई शख्स नहीं मिलता इस्लाम के अंदर। जब लोग छोड़कर भाग रहे थे, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने दामन मोहब्बत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रहे थे। जब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के बदले अपनी औलादें पेश कर रहे थे, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा होने की तरबियत दे रहे थे। जिस वक्त लोग घरों में बैठकर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, उस वक्त जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने घर की दीवारों, दरों के ऊपर रुक रुक कर, बैठ बैठ कर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ना होती तो इस्लाम को कुफ़ार मक्का ने इब्तदा में ही ख़त्म कर दिया होता। गो के नबूवत की हिफाजत अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को हिफाजत नबूवत के लिए बेहतरीन और उम्दा तरीन वसीला करार दिया ज़मीन के ऊपर। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम यकीनन एक वो ज़ाते गरामी कदर हैं कि जिनका एहतराम करना हर मुसलमान के लिए वाजिब नहीं औजब है, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अगर कोई मुलाजिम भी आ गया
तो हमने उनके मज़ार बनाए हैं, एहतराम किया है उनका। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से निस्बत हो गई है। जिसकी निस्बत रसूल से हो जाए उसका इतना मकाम होता है। मसलन नात पढ़ने वाला है कोई शख्स, हम उसके हाथ चूमते हैं, पैसे देते हैं, खर्च करते हैं, और जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र भी किया हो, फिक्र भी की हो, हिफाजत भी की हो, औलाद भी कुर्बान कर दी हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि पर, उनका क्या मकाम होना चाहिए। यकीनन वो अलैहिस्सलाम होने चाहिए, अलैहिस्सलाम होना चाहिए उनके ज़ात अक़दस को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि पर उस वक्त ईमान लेकर आए जब लोग इनकार कर रहे थे, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की हिफाजत की जब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के दुश्मन हो गए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कह दिया कि मक्के में ना रहें। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को एक तवील मुद्दत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के साथ, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तल्ला माज़अल्लाह, अगर जिस तरीके से ज़िलों में जिनके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के खानवादे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है, वो लोग ये ऐसी बातें कहें कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नमाशद, अगर काफिर थे तो ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम शेब अबी तालिब अलैहिस्सलाम में क्या कर रहे थे, और रसूलुल्लाह को पनाह किस लिए दी थी अपने उसमें, अपने शेब के अंदर। और तारीख उठा के देख लें, पहली तबलीग की दावत भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में है, पहला इस्लाम के नाम पे खाना खिलाने वाले भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं, पहले इस्लाम के मुहाफिज भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं, पहले कुर्बानी देने वाले भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं। और अगर मैं कहूँ कि इस्लाम के नाम के ऊपर दुनिया और आखिरत की कुर्बानी एक साथ कर ली जाएं, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम और आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों में से एक की कुर्बानी को भी एक तरफ कर लिया जाए, तो यकीनन पूरी दुनिया की कुर्बानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकती। वो कुर्बानी जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद ने दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के लिए, यकीनन अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दिन को इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाना चाहिए। हम सब के ऊपर हमारी गर्दनें, हमारी फ़िक्र, हमारा शऊर मोहताज है और शुक्रगुजार है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। ए अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सलाम हो आपके ऊपर, बरकतें हों आपके ऊपर, दरूद हो आपके ऊपर, आपकी औलाद के ऊपर, आपके मुहिब्बों के ऊपर रहमतें बरकतें हों, आपकी आल के ऊपर रहमतें बरकतें नाजिल हों, अल्लाह की उसके रसूल की दरूद हो आपके ऊपर कि आपने हमें इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा और तरीका सिखाया कि किस तरीके से रिसालत की हिफाजत की जाती है, किस तरीके से दुनियावी ओहदों को कुर्बान कर दिया जाता है नबूवत के ऊपर, दुनियावी मकामों को किस तरीके से कुर्बान किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि पर सलाम हो आप पर, अबू तालिब अलैहिस्सलाम, दरूद हो आप पर, और आपके बेटे हुज्जत खुदा पर जो आएंगे तो दुनिया को बताएंगे कि कब और कैसे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग की थी। आइए मिलकर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के 12वें जानशीन, 12वें इमाम को हुज्जत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।